Come into His house to worship Him. We welcome you to the Sunday worship service of Brahma Baptist Church. The Bible says in Psalm 98 verses 1 and 2, "Sing unto the Lord a new song, for He hath done marvelous things. His right hand and His holy arm hath gotten Him the victory. The Lord hath made known His salvation. His righteousness hath He openly shewed in the sight of the heathen." Let's sing a new song unto the Lord. God has done marvelous things in our lives. Let's sing a song of salvation. Let's sing a song of victory. Shall we look to the Lord in prayer? Our gracious Heavenly Father, we praise you, adore you, and thank you for this day. Thank you for the time that you have given us in your presence. Thank you for the salvation that you have given us in Christ Jesus. Thank you for the eternal life that you have given us. Bless the time that we spend in your presence. God, you bless our singing. Bless the reading of Scripture. Bless the study of God's Word together. God, you bless the entire service that we have this day. Continue to lead us and guide us. We also commit to the dear ones who are going to join this service. God, continue to extend your blessing upon them as well. Once again, we give you all honor and glory. Continue to lead us and guide us. Thank you for hearing your praise, and we ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's sing hymn 2, All Creatures of Our God and King. Hallelujah.
Now let us turn our Bibles to Book of Psalms, Psalm 129, verses 1 to 8. Let us read this psalm responsively. Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say. Many a time have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me. The plowers plowed upon my back, they made long their furrows. The Lord is righteous, he hath cut asunder the cords of the wicked. Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up. Wherewith the mower filleth not his hand, nor he that bindeth sheaves his bosom. Neither do they which go by say, the blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Now let me share with you a few needs for prayer. As we pray, let us pray for our campus and all its activities. Let us especially remember our students, those who are studying in this campus. And let us continue to pray for all the activities of this campus. And let us also remember Pastor Valsalam. He has requested our prayers for him. Let us remember little Doxa. And let's also pray for all the dear ones who needs God's blessings in their life. And let's also pray for the supporters of Priority One India USA. And let's also remember all the members of Brahma Baptist Church members' children. And they are studying in different parts of our country. And also they are doing some job. And let us continue to remember them in our prayers. Now you may pause the service and take some time to pray and to recollect on God's blessings in your life. Before we pray, let's sing one more hymn, hymn 84. There is a place of quiet rest. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. Let's pray. Gracious Father, we praise you, we thank you. We thank you for all your blessings that you showered upon us in the past days. We thank you for answering our prayers, meeting our needs. We continue to seek your blessings upon all our needs. We praise you, we thank you for your blessings upon the campus and all the institutions. We continue to seek your blessings upon all those who are working in different institutions on the campus and all the students who are studying. Keep everyone safe under your mighty wings and bless all the institutions and meet the needs of the institutions. We praise, we thank you for the pastors of BBCF who are laboring in your vineyard in different parts of the country. We thank you for their labor. We continue to seek your
continued blessings upon them. They have their own needs, the needs of their family and needs of the church. Lord, we pray that you may meet their needs and bless them in a very special way, that they may be able to continue to serve you and take the gospel to the people who have never heard the gospel. We praise you, we thank you for the dear ones who are sick and need your healing touch. Continue to seek your blessings upon Pastor Valsalam and little Doxa. Lord, send your healing and blessing to them and bless the families in a very special way. Lord, we continue to seek your blessings upon the board of directors, especially on DSA, and all the advisory council members, churches and individuals who are praying for us, who are supporting us with their finance. Can you meet their needs and bless them in a very special way? We commit all the members of Brahma Baptist Church, especially our children who are studying elsewhere, who are doing their job, wherever they are, Lord, your blessings be upon them. And saying, Lord, we praise you, we thank you for meeting our needs and continue to seek your blessings upon all our needs that we mentioned. We give you glory, honor, praises, and ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Shall we sing one more hymn? Hymn 131. He leadeth me, O blessed thought. Wherever
Let us pray. Gracious God, our Heavenly Father, thank you for this time. Thank you for your blessings in our life. Thank you for enabling us to setting apart a portion of material blessings you have given to us and for your glory. Oh God, we pray that you take this and use this for the extension of your kingdom. God, at this time we commit your servants into your mighty hand. God, they are going to share from your word. Enable them to hide behind the cross and share your word powerfully with us today. God, take them and use them for your glory. God, once again we thank you for your blessings upon us. Use us for your glory, O God. Thank you for hearing our prayers. We ask all these things thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വന്ദനം. Indeed, it's a privilege for us to stand before you with God's word. ദൈവവചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വലിയൊരു പദവിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. Coming Lord's days, we will be learning from Old Testament, from book of Genesis. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. For this day, we have chosen a passage from Genesis chapter 12. ഈ ദിവസത്തേക്ക് നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ്. Genesis chapter 12, verse 1 up to 9. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. Up to chapter 11, we have the history of the beginning of earth and heaven. ഭൂമിയുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. And from chapter 12 onwards, we come across the history of Israel, beginning with the call and separation of Abraham. 12-ാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ വിളിയെയും അവനെ വേർതിരിച്ചതിലൂടെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെയാണ്. When we read from verse number 1 of chapter 12 of Genesis, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from the father's house unto a land that I will show thee. 12-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം, യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ടുപുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക. This is the record of the call of Abraham by God. ദൈവത്താലുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. Word Abraham means അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം enlightened father. ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പിതാവ് എന്നാണ്. Later we see that God is changing his name to Abraham, which means father of many nations. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അബ്രഹാമിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്ന് മാറ്റി തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം. അതിന്റെ അർത്ഥം അനേക രാജ്യങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നാണ്. The life and work of Abraham is truly inspiring to all of us at all times. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതവും അവന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉത്സാഹം പകർന്നു തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. In fact, 308 times his name is been recorded in the Holy Scripture. വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ 308 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He is been called as father of all faithful, all those who believe in Lord Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതുപോലെ വിശ്വസ്തരുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അബ്രഹാമിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. The writer James calls him as friend of God. ആ യാക്കോബ് അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നാണ്. Definitely, as we study his call and commitment, it will definitely inspire us. അബ്രഹാമിന്റേതായിരിക്കുന്ന വിളിയെയും അവന്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉത്സാഹം പകർന്നു തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും. Looking into this chapter, this passage, we will look into the call of Abraham, the covenant that God made with Abraham, and the commitment of Abraham. നാം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള വിളിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ അവനുമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചും അബ്രഹാമിന്റേതായിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. The call of Abraham. അബ്രഹാമിന്റെ വിളി. Now the Lord had said unto Abraham. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, what is recorded in chapter 12 is not the literal call of God that is coming to Abraham. അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Because we read Lord had said unto Abraham. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. So the call must have come many more days before,
as it is being recorded here. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിളി അവന് കടന്നു വന്നത് അനേക ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കാം. The call that God gave to Abraham was to depart, ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള വിളി എന്നുള്ളത് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. to leave, അവിടെ നിന്ന് പോവുക, to go to a new land which he would be showing to him. താൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോവുക. It was a call to follow God. ദൈവത്തെ അനുഗമിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയായിരുന്നു അത്. It was a call to live in faith. വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു It വിളിയായിരുന്നു. was a call to have a new future. ഒരു പുതിയ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിളിയായിരുന്നു. As we look into the call of Abraham, we will come across three things that God has given before him as challenges. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ ആഹ്വാനങ്ങളായിട്ട് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. God called Abraham to leave his region. തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വിട്ടു പോകുവാൻ, ദേശം വിട്ടു പോകുവാൻ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. God challenged Abraham to leave his religion. ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം തന്റെ മതത്തെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. God challenged Abraham to leave his relative. തന്റേതായിട്ടുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളെ വിട്ടുപോകുവാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. Abraham need to leave his region. ഇവിടെ അബ്രഹാം തന്റെ സ്വദേശം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. As we read from the above verses, we will understand the place where Abraham was living was city of Ur. ഇവിടെ നാം വായിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം താമസിച്ചതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളത് ഊർ പട്ടണമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Presently, Ur is located in Iraq. ഇപ്പോൾ ഈ ഊർ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറാഖിലാണ്. It was a magnificent city at that time. ആ സമയത്ത് വളരെ ശോഭയേറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അത്. River Euphrates emptied itself into Persian Gulf, where there is a seaport at Ur. ഇവിടെ അവിടെ യൂഫ്രട്ടീസിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു തുറമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. It was a manufacturing city. അത് ഒരു ഉൽപാദനമായിരിക്കുന്ന പട്ടണമായിരുന്നു. There was commerce in this city. അവിടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ നടന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു There പട്ടണമായിരുന്നു. was farming in this city. ഇവിടെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. There was shipping in this city. അവിടെ കപ്പലോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. So it was a flourishing city altogether. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആഗമനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള വളരെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഒരു പട്ടണം. And also it was an intellectual city. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അനേക ആളുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു. The excavation has proved that there was a library in this particular city existing even at that time. അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ബൃഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു വായനശാല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. A land of fabulous fertility and wealth. God asked Abraham to leave this. വളരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പുറപ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. Or the other way, God was telling Abraham, leave your comfort zone and come out to follow me. അതല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് നിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും എല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിപ്പാനായിട്ട് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക. God gave a challenge to live the religion that Abraham was following. ആ അബ്രഹാം അനുഗമിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള മതത്തെ വിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിപ്പാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു. City of Ur was known for idol worship. ആ ഊർ പട്ടണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വളരെ പേര് കേട്ടതായിരുന്നു. They followed astrology in their daily living. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം പിന്തുടർന്നിരുന്നു. They were worshipping stars and moon. അവർ സൂര്യനെയും അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. There was a temple tower at this city dedicated to moon god. ആ ചന്ദ്രദേവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപുരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So it was not only having the flourishing, but also there were a lot of perversion in relation to religious practices. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വളരെയധികം വ്യവസായപരമായിട്ട് രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നാൽ മതപരമായിട്ട് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയായിരുന്നു. So God is asking Abraham to leave these things behind to follow him. ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറകെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ടാണ്. The third challenge that God gave to Abraham was to leave
his relatives. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം എന്നുള്ളത് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. Come out of your family. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി വരിക. Come out of your father's house. നിന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി വരിക. God gives call to individuals. ദൈവം വിളി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുമാണ്. വ്യക്തികളെയാണ് ദൈവം The വിളിക്കുന്നത്. grace of God is given to individuals and not to a group. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൃപ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്കാണ്, അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കല്ല. God deals with you and me. ദൈവം നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഇടപെടുന്നു. At certain times it will be difficult for our relatives, our close one, to understand the vision, the call that God has given to us. ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിളിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. They may not share the vision that we have from the Lord. അവർക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദർശനം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരികയില്ല. It was very difficult for the family to understand the call that God has given to Abraham. That's why God said to Abraham, come out of your father's house. ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള വിളി അവന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നത്, നിന്റെ ഭവനത്തെ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന്. From the death and darkness he is going to be called into light and life. ഇപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും പ്രകാശത്തിലേക്കും അവനെ വിളിക്കുകയാണ്. Because he received grace from God. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൃപ അവൻ It's പ്രാപിക്കുന്നു. the same thing with God. Even today when he calls individuals to his glory. ഇന്നും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇന്നും ദൈവം വിളിക്കുന്നത് തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് വ്യക്തികളെയാണ്. Those who are called are secured by the blood of Jesus Christ. വിളിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിട്ടുള്ള രക്തത്താൽ സുരക്ഷിതരാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. But he challenges us to leave our past. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഹ്വാനം തരുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് He is കളയുവാനായിട്ടാണ്. challenging us to have a new life trusting in God. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് He പറയുന്നു. is asking us to change our priorities in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുൻഗണനകൾ മാറ്റുവാനായിട്ട് അവൻ നമ്മോട് He is ആവശ്യപ്പെടുന്നു. asking to make Lord Jesus Christ as our Lord and Master in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ യജമാനനായിട്ട് നായകനായിട്ട് കാണിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ A ആഗ്രഹിക്കുന്നു. call to surrender and follow our God. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അനുഗമിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി. God gave a call to Abraham. ദൈവം ഇവിടെ അബ്രഹാമിന് ഒരു വിളി കൊടുക്കുന്നു. The same way God gives call to each one of us. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. As we look into the second thing that we will learn from this particular passage, നാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, as we read from verse number 2, and I will make of thee a great nation, I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. We see a covenant that God is making with Abraham. ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കുന്നത് നാം Here കാണുന്നു. it is said as a promise that God is giving to Abraham. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായുള്ള ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളായിട്ടാണ് നാം But കാണുന്നത്. when we come to chapter 15, we will see that God is making this as a covenant with Abraham. എന്നാൽ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അബ്രഹാമുമായിട്ട് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കുന്നത് കാണുന്നു. And again in chapter 17, we'll see he establishes that covenant with Abraham. അതിനുശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി ദൈവം അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും നാം കാണുന്നു. We can notice three things in this particular covenant that God made with Abraham. ഇവിടെ അബ്രഹാമുമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. There is a covenant of giving land to Abraham. ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം, ഒരു ദേശം അവന് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന A വാഗ്ദത്തം. covenant that God makes to bless the seed of Abraham. ആ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി. A covenant that God will bless Abraham and his children. അബ്രഹാമിനെയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി. The land that God promised to Abraham. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ദേശം. God said, I will take you to a place where you do not know, but you will be established there. നീ അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും, അവിടെ നീ വലിയൊരു ജാതിയായി തീരും. The promised land Canaan is being promised to Abraham. ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത ദേശമായിരിക്കുന്ന കനാന് അബ്രഹാമിനായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Later it is been known as Palestine. പിന്നീട് അത് പലസ്തീൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. And yet again it is been called as Israel. വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ എന്നതിനെ വിളിക്കപ്പെടും. If you learn from history, you will understand that at some times this land was not existing as the land of Jews.
ഇവിടെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലം നാം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജ്യമായിട്ട് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. In 1948, again, God regrouped all the people of Israel to this particular land, and today we have the land of Israel. 1948 ദൈവം ലോകമെമ്പാടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. In the history, God is fulfilling the promise that God has given to Abraham. ആ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായുള്ള വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. Not only, even in future, we read from the scripture that Israel, Jerusalem will be the capital of the world when Jesus Christ ruled this world. എന്നാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വരുവാനുള്ള കാലത്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ യെരുശലേം ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി തീരുവാൻ പോകുന്നത്. A literal land was promised to Abraham that will be the spiritual capital of the world. ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദേശം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനമായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. The second thing that God has promised through a covenant to Abraham is the seed, blessing of the seed. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം ദൈവം കൊടുത്തത് അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരമേലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. God said, I will bless you, bless your seed. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് നാം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു. God was telling that out of you a nation is going to come out. ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ജാതി പുറപ്പെട്ടു വരുവാൻ പോകുന്നു. You will be the father of that particular nation that I am going to establish on this earth. ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ ജാതിയുടേതായിരിക്കുന്ന ഉറവിടം നീ ആയിരിക്കും. And we know from the history that Jews were actually originated from here. എന്നാൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം യഹൂദന്മാരുടെ ആരംഭം ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന്. The Hebrews were the blessed nation. ആ എബ്രായരാണ് ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള രാജ്യം. The physical descendants of Abraham is blessed and they will be blessed in the land. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ആ രാജ്യത്ത് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. Not only that, there will be a physical nation, but also there will be a spiritual nation. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നാം കാണുന്നത് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യവും ഉണ്ടാകും. Abraham is going to be the father of all who believe in Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അബ്രഹാം പിതാവായി തീരുന്നു. The spiritual union of all those who believe in Jesus Christ will come from Abraham. ആ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒത്തൊരുമ എന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നതാണ്. Not only the physical seed of Abraham, but although the spiritual seed of Abraham will be blessed. That's a promise of God. ഇവിടെ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതായുള്ള സന്തതി പരമ്പരകൾ മാത്രമല്ല ആത്മീകമായി കടന്നു വന്നതായുള്ള സന്തതി പരമ്പരകളും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം നാം കാണുന്നു. Oh, what a blessing that we can have through Abraham, that we will be blessed through the father of faith. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണുള്ളത്, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവിലൂടെ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. The third thing that we note in the covenant is the blessing that God has promised. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉടമ്പടിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് The blessing that God has promised to Abraham. അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. God said literally, you will be a blessed man. ഇവിടെ ദൈവം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവനോട് പറയുകയാണ് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായി തീരും. When we come to chapter 13 verse 2, we read that Abraham was really a blessed man. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. He had great wealth. അവന് വളരെ വലിയൊരു സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. And in 21 verse number 22, Abimelech tell Abraham that you are a blessed man in the sight of God. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അബിമേലെക്ക് അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. He is being called as the mighty prince. വളരെ ശക്തിയേറിയതായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. Physically, the descendants of Abraham are going to be blessed by the Lord. ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് അബ്രഹാമിന്റേതായിട്ടുള്ള സന്തതി പരമ്പരകൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. And that blessing is continued even today. ആ അനുഗ്രഹം ഇന്നും അവരുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. And God's word says there will be a day that God will be going and dealing back with people of Israel.
ഒരു ദിവസം ദൈവം ആ ഇസ്രായേൽ ജനതയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. And they will be saved as a nation. That's a promise that God gives in God's word. അവർ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായുള്ള വാഗ്ദത്തം. And also the covenant that God made was eternal and unconditional. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ആ ഉടമ്പടി എന്നുള്ളത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാത്തതാണ്. It will have a literal fulfillment in the history. ചരിത്രത്തിൽ അതിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പൂർത്തീകരണം It ഉണ്ടാകും. will be having a spiritual fulfillment in the future. ഭാവിയിൽ അതിന് ആത്മീകമായിട്ടൊരു പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകും. It's all because of Abraham responded to the call that God has given to him. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള വിളിയോട് അവൻ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. The third thing that we learn from this particular passage is the commitment of Abraham. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റേതായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. In verse number 4 we read, So Abraham departed as the Lord has spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു, ലോത്തും അവനോട് കൂടെ പോയി. ഹാരാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് 75 വയസ്സായിരുന്നു. When we look into the commitment of Abraham, we notice three things. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റേതായിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. There is a delay, അവിടെ ഒരു താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു, there is a departing, അവിടെ ഒരു പുറപ്പെടൽ and ഉണ്ടായിരുന്നു, there is a devotion. അവിടെ ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a delay in the obedience of Abraham as it is recorded here. ഇവിടെ നാം രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന് ഒരു താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. In fact, God asked Abraham to start from Ur to move to a land which he will be promising to him. ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഊർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്നായിരുന്നു. Till God shows him the land, he is not supposed to stop. ദൈവം അവനെ ആ രാജ്യം ദേശം കാണിക്കുന്നത് വരെ അവൻ നിൽക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ലായിരുന്നു. But we read here, Abraham halted, stayed in Haran. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഹാരാനിൽ അബ്രഹാം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാണ്. That means 700 miles away from Ur. ഊരിൽ നിന്ന് 700 മൈൽ ദൂരെയാണ് ഇത്. Approximately around 35 days he must have taken to reach that particular place. 35 ദിവസത്തോളം അവിടെ എത്തുവാനായിട്ട് അവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. Haran is the last city just before the Arabian desert. ആ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പട്ടണമാണ് ഹാരാൻ And എന്നുള്ളത്. we see that Abraham is staying there. അവിടെ അബ്രഹാം താമസിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. We do not know how many days, how many years did he lived there. അവിടെ എത്രമാത്രം വർഷം അവിടെ അബ്രഹാം താമസിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. Considerable time has been spent over there. അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അനേക സമയം അവൻ നിന്നിരുന്നു. Because it says when he was 75, he is moving from that place to Canaan. അവിടെ നിന്ന് അവൻ 75 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് കനാനിലേക്ക് അവൻ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് And it രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. says that Terah, his father, was with him. അവന്റെ പിതാവായിരിക്കും തേരഹ് അവനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. God has asked Abraham to leave his family, the members of his family, but he has taken his parents, his father with him. ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെയും തന്റെ കുടുംബക്കാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് പുറപ്പെടുവാനായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അബ്രഹാം തന്റെ പിതാവിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. Interestingly, Terah means delay. ഇവിടെ തേര എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ താമസം എന്നുള്ളതാണ്. Terah had given a delay in the obedience of Abraham. അബ്രഹാമിന്റേതായിട്ടുള്ള അനുസരണത്തിന് ഒരു താമസം വരുന്നതിന് തേരക കാരണക്കാരനായി തീർന്നു. At sometimes, with all vigor, we respond to God's call. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിളിയോട് നാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. There can be Terahs in our life, a delay in our life in the complete obedience to our God. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താമസം തേരകന്മാര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുസരണത്തിൽ. And God says there can be Terahs, delays in your obedience, and that will hinder you from having the blessing from the Lord. ഇവിടെ ദൈവം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില താമസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ ഇടയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. As we come to verse number 5, and Abraham took Sarai his wife and Lot his brother's son, and all the substance that they had gathered, and the soul that they had gotten in Haran, and they went forth
into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. അബ്രഹാം തന്റെ ഭാര്യയായ സാറായിയെയും സഹോദരന്റെ മകനായ ലോത്തിനെയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തുകളെയൊക്കെയും തങ്ങൾ ഹാരാനിൽ വെച്ച് സമ്പാദിച്ച ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. കനാൻ ദേശത്ത് എത്തി. Yes, he started and he ended to reaching in Canaan. ഇവിടെ അവൻ യാത്ര തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. After a initial reluctance, he overcame the hurdles and now he is continuing his journey. ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടായ അല്പം ചില താമസത്തിനും എല്ലാം ശേഷം ഇപ്പോൾ തന്റേതായുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. And when we come to Hebrews chapter 11 verse 13, നാം എബ്രായ ലേഖനം 11:13 കടന്നു വരുമ്പോൾ, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. ഇവരെല്ലാവരും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തു നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. Abraham has never stopped his journey. അബ്രഹാം ഒരിക്കലും തന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. Though he has reached into the promised land Canaan, ആ വാഗ്ദത്ത ദേശമായിരിക്കുന്ന കനാനിൽ അവൻ എത്തിയെങ്കിലും he never considered that is his permanent home. അത് ഒരിക്കലും തന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലമാണ് എന്ന് അവൻ The കരുതിയില്ല. word says he confessed that he is a stranger in this land. ഈ പ്രദേശത്ത് അവൻ പരദേശിയാണ് എന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത്. Oh, if he has confessed that this is a pilgrimage that he has taken, all the more we need to have that concept in our life. ഇപ്പോൾ അബ്രഹാം ഇതൊരു പരദേശ യാത്രയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ നാമും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. At sometimes we may have some delays, but let's continue the journey that God has committed with us. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായുള്ള താമസം ഉണ്ടാകാം, എന്നാലും ദൈവം നമ്മെ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. Thirdly, we look the devotion that Abraham had. മൂന്നാമതായിട്ട് അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ താഴ്മ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് When we കാണുവാനായിട്ട് read from verse number 7, and the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. യഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയ്ക്ക് അവൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. He made an altar there to worship the Lord. അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. Again we read from verse number 8 where he reached in a place Bethel. There also he is making an altar to the Lord. വീണ്ടും 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ അവിടെയും യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു എന്നാണ്. So wherever he reached, he experienced God, and there he wants to worship God. അവൻ എവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നോ അവിടെയെല്ലാം അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. He has experienced God. അവൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചവനാണ്. He heard the call of God. ദൈവത്തിന്റെ വിളി അവൻ കേട്ടു. He followed God. ദൈവത്തെ അവൻ അനുഗമിച്ചു. Followed to have a life of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. There was some hindrance in his going, അവന്റേതായിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. but God enabled him to overcome that എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായുള്ള ശക്തി ദൈവം and അവന് കൊടുത്തു. continue his journey. തന്റെ യാത്ര Journey തുടരുവാനായിട്ട് of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ യാത്ര And looking forward to the ultimate home that God has promised to him, he continued. ആ ദൈവം അവന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അവന്റെ നിത്യഭവനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ യാത്ര ചെയ്തു. Oh, we are all being called by our God. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ From വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. darkness we are being called. ആ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ From വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. death we have been called. മരണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ From വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. hopelessness we have been called. ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് From despair we have been called. From despair we have been called. നിരാശയിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Called to the eternal home. നിത്യമായ ഭവനത്തിലേക്ക്. Oh, called to the marvelous light. ആ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്ക്. Oh, let us continue our journey. നമ്മുടെ യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. Let's follow the example of this great man. ഈ വലിയതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള മാതൃക നമുക്ക് പിന്തുടരാം. And let us make sure that there will be an altar always in our life to worship our God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് Oh, ഉറപ്പിക്കാം. let's look to the Lord in prayer. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. God, our gracious Father, we thank you for this blessed time that you have given us to spend time with your word. അങ്ങയുടെ വചനവുമായിട്ട് പങ്കിടുവാനായിട്ട് അങ്ങ് ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ Thank സ്തുതിക്കുന്നു. you for the examples of Abraham and the faith and the journey that he had. അബ്രഹാമിന്റെ ഉദാഹരണത്തിനായി അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്
വിശ്വാസത്തിനായി ആ യാത്രയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ We സ്തുതിക്കുന്നു. don't know why you are called Abraham. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ അങ്ങ് വിളിച്ചതെന്ന്. It's because of your grace. അങ്ങയുടെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. Oh, Lord, we thank you for the grace that you have extended to each one of us. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും നൽകി തന്നതായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ Oh സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, help us to continue our journey. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുവാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ We അനുവദിക്കണമേ. confess our failures that sometimes we have tarried on. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ We പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. stayed in our comfort zone, not coming out and following you. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സുഖകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടന്നു വന്ന് അങ്ങ് അനുഗമിച്ചില്ല. Challenge us, Lord, that we continue our journey to our eternal home. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള യാത്ര തുടരുവാൻ, നിത്യമായുള്ള ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉറപ്പോടെ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. Thank you, Lord, for the promise that you will be with us always. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി സ്തോത്രം. Thank you for the security that we have in the blood of Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായുള്ള രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ We സ്തുതിക്കുന്നു. commit everyone who will be listening to this God's word. അങ്ങ് ഈ ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. Bless each one of them. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. Enable them, Lord, to understand the call that you have given to them. അവരോരോരുത്തർക്കും അങ്ങ് കൊടുത്തതായുള്ള വിളി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ഇടയാക്കണം. Strengthen them to follow you, follow in faith. കർത്താവേ, അവരെ അങ്ങേ അനുഗമിപ്പാൻ, വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങേ അനുഗമിപ്പാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കണമേ. We praise you, we thank you. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. And with thanksgiving, we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. The grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen.